औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबातुल लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों CNB। दोस्तों अज दा टॉपिक जिस ते मैं गल करनी चाह रहा वो है महंगाई दा इंसानी सेहत या इंसानी जिसम या इंसानी सोचां ते की फर्क पैंदा वे, की असर पैंदा वे, की उत्ते मामलात खराब हुंदे ने। दोस्तों जिस मुल्क च भी महंगाई हुंदी है उत्थे हमेशा जराइम ज़्यादा हुंदे ने। उहदी बड़ी आसान जी वजह इंसान दी बुनियादी ज़रूरतां जिहड़ियां ने जदों महंगाई होएगी उहदियां बुनियादी ज़रूरतां पूरियां नहीं हुंदियां। हवा तो शायद मिल जाती होवे जिस मुल्क च जिस जगह च या जिस इलाके च पानी भी ना मिलता होवे और लोग पानी नूं तरसन, लोग रोटी नूं तरसन, लोग बाकी चीज़ों नूं तरसन के साथ साथ अपना इलाज ना करवा सकते होण, बीमारियां दी वजह तो मर रहे होण, भुख की वजह तो मर रहे होण, फिर वो की करनगे। बड़ी सादा जी गल है कि जदों भी लोग भुखा मरना शुरू हो जाणगे तो लोग कानून नूं हत्थ च लैणगे रोटी वास्ते, अपने इलाज वास्ते और अपने बच्चों वास्ते। साडे मुल्क दे अंदर अल्लाह दे फजलो करम नाल किसी भी चीज़ की कमी नहीं सी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं सी, हर चीज़ वाफर मिकदार च सी। साडे मुल्क च 150 रुपए लीटर तेल सीगा, 50 रुपए किलो आटा सीगा और ये लगभग चीनी सी। लेकिन उस हुकूमत नूं नहीं चलन दिता। एक RCO के तहत उन्होंने हटाया गया। उस तो बाद होया कि जनाब बड़े ही किराए दे जानने वाले तो बड़े अरफा ते आला किस्म के जड़े है सी लीडर उन्होंने लभ के लैके आए। लीडर है तो नहीं सी, सियासतदान ने सारे, क्योंकि लीडर और सियासतदान च बहुत बड़ा फर्क हुंदा। लीडर वो शख्स हुंदा जिहड़ी कौम दा मुस्तकबिल सोचदा और सियासतदान वो हुंदा जिहड़ा सिर्फ अपना मुस्तकबिल, अपने खानदान दा मुस्तकबिल सोचदा। और ये 16 पार्टियां दे लीडर और मुल्क दे सियासतदान जिहड़े कहंदे सी असीं बड़े चंगियां टीमां साडे कोल ने ते असीं मुल्क नूं जनाब चुक के ज़मीन तो समान ते ले जांगे। उन्होंने वो मुल्क की अही तही फेरी आ, मुल्क का वो सत्यानाश मारिया, मुल्क का वो बेड़ा गर्क किया। इंसानियत भी शर्मा जाती है जो कुछ उन्होंने किया। असैंबली दे विच बैठ के जिन्नी लैजिस्लेशन, जिन्नी कानून साजी की गई सिर्फ अपने बचन वास्ते की गई और सारी कौम नूं मारन वास्ते की गई। कौम नूं किस चीज़ की जरूरत है? नंबर 1, हर वो कौम जिहड़ी तरक्की करती है, हर वो कौम जिहड़ी जिंदगी अच्छे तरीके नाल गुजारना चाहती है, उन्हां च अनात अनख होनी चाहिए। लेकिन इस ग्रुप ने इस मुल्क की अनात नूं बिल्कुल ख़त्म कर दिता और ये कहंदे सी बैगर हैज़ नो चॉइस, बैगर हैज़ नो चॉइस। एक कहंदा सी असीं वेंटीलेटर ते लगे हैं, अमरीका ने साडे जान कढ़ देनी आ। कोई कहंदा है अमरीका दे नाल असीं ना उन्हें ताबेदारी की, अमरीका नूं अगे सरनगू ना किया, असीं भुखे मर जावांगे। और ये तो भुखे नहीं मरे, इन्होंने तो लुट पुट के आखिर ते जाते जाते मरद्या मरद्या भी इन्होंने 1-1 अरब रुपया, एक MN नूं दिता। 172 अरब रुपया जिहड़ा इन्होंने अमदाद नहीं सॉरी कर्ज के उत्ते लिया, जिहड़ा इन्होंने पहली किस्त IMF तो कर्ज लिया, वह सारे का सारा MNAs नूं तकसीम करके चले गए। जिस गरीब कौम का पैसा 10 अरब रुपया मीडिया के उत्ते खर्च किया जाएगा सिर्फ अपने इश्तिहारात वास्ते और अपनी बल्ले बल्ले वास्ते, उस हुकूमत और उन्होंने सियासतदानां दी मैंटैलिटी का अंदाज़ा तुसीं खुद कर लो। फिर दूसरे अंदाज च देख लो, दूसरी साइड तो देख लो भी उस कौम का की हाल होएगा। वही होएगा जो इन्हों का हो रहा साडी कौम का। देखो जिस मुल्क च नाइंसाफ़ी होएगी, जिस मुल्क च भुख होएगी, जिस मुल्क च महंगाई होएगी, उत्थे लाकानूनीयत
ਔਰ ਜਰਾਇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਾੜ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਫਰਾਡ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਵਾਏ 1 ਜਾਂ 2% ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਤਨ ਜਾਂ ਨਸਲਨ ਜਾਂ ਜਬਿਲਤਨ ਜਰਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਵਗਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਰਾਇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਜਰਾਇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ VIP ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੂਐਲਿਟੀ, ਜ਼ੁਲਮ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ و ਬਰਬਰੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ و ਬਰਬਰੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਅਫਸਰ, ਉਹ 17 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਸਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਰੀਵੈਂਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 40 50 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਡੇ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਜਾਂ ਗੱਪ ਛੱਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ 11 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 1 ਵਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਿਕਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਆ। ਲੋਕ PhD ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ PhD ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ PhD ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਇਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਾਹਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਦੋਸਤੋ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਜਾਹਲ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਰਨਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਮਚਾਈ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ। ਦੁਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम।